जगतसिंहपुर निर्वाचन मंडली रे 2024 निर्वाचन जीतिके पाखे आसुछि सेतिके नेउछि रोचक मोड़। हाँ आज्ञा, जगतसिंहपुर निर्वाचन मंडली रे 2024 शेष पर्याय निर्वाचन जीतिके पाखे आसुछि सेतिके रोमांचक मोड़ नेउछि। जहाँकि केउठी घर पोड़ी तो फोन राति अधरे माड़ मारिबाकू धमक, तो केउठी साधारण मिशन शक्तिर महिला को राली रे जिबाकू धमक, तो केउठी भोट पाई टंका बंटा चलीछि। एभली रही जगतसिंहपुर निर्वाचन मंडलीर अवस्था। हाँ आज्ञा, जहाँकि जगतसिंहपुर ब्लॉक शोभामूल पंचायतर शोभामूल हरिजन साहिर ब्रह्मानंद भोई कांग्रेस दलर होई बीजेपी रे जोग देबारु दुर्बृत्त माने हस खुशीर परिवार को निया लगाई बेसहारा करथिले। अन्यपटे भोट हातेबाकू केउठी चिरिकुटी सहित टंका बंटा जाउछि। सेपरि नाउगाँ अंचल एसएचजी महिला मानकू राली रे जिबा पई धमक सहित चाकरीरू छटई करबाकू धमक दिया जाउछि। तो राति अधरे पोस्टर चिरा कथा कही जगतसिंहपुर रे माड़ मारिबाकू धमक दिया जाउछि। तो केउठी सरपंचक कांग्रेस कर्मी को हाणी देबाकू धमक। एपरि कांड भियाइबार कारण कौन? लोकंकर कौन स्वाधीनता रे बंचिबार अधिकार नहीं? एठी प्रश्न उठे, जदि तमे दीर्घ 25 वर्ष रे लोकंक पई विकास करिछ, तेबे जगतसिंहपुर निर्वाचन मंडलीर लोक परिवर्तन कौन पई चाहुछंती? जहाँ पे बिजेडी पई काळ होईछि। गोटे पटे बीजेपी धीरे धीरे दल को सुदृढ़ करी एक विराट दल करिथिबा बेले बीजेडी सेते छिड़ी जाउथिबा साधारण रे चोर चर्चा धरिछि। पैसा तुम घर भर समूह बसई तुम मीडिया डका पैसा हाँ हाँ घर को माने सरपंच आसो पीएस आसो सरपंच पीएस डकई तुम ये कर सरपंच पीएस डकई घर मीटिंग कर पैसा बंटेब तुम एका सीआरपी देखे आउ कई सीआरपी ना तुम भल राजनीति चलैच भल राजनीति चलती भल राजनीति चलती चालू 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 तुम एमपी के कला ये सरपंच पीएस ये सब कहीं आई हाँ सरपंच पीएस कौन कौन घर भर कौन पुरई कौन पुरई कह कौन केते पैसा बांटुच तुम स्त्री लोक डाकिच गाँ सारा स्त्री लोक डाकिच पैसा बांटुच गाँ सारा पैसा कहीं पैसा धरिच पैसा धरिकी बांटुल पैसा धरी बांटुल है प्रमाण प्रमाण घर कौन चलता ये आखड़ा घर भर पूरे कौन आखड़ा चलता तू कहीं आसी कहलु मुझे तो पछ पचा तू गाड़ी तू से कहू उठ 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 तू कहनु तू सांगे सांगे कहनु जमा मिछ कहना बुला जमा मिछ कहना तू रही देख तू आज्ञा मो ना नारायण भोई सभामूल ग्राम पंचायत सभामूल गाँव 5 नंबर वार्ड मेंबर ब्रह्मानंद भोई आज्ञा जहाँ घर पोड़ी दुर्बृत्त मैंने केमती पोड़े कहीं आज्ञा तो राजनैतिक हिंसार एतिक होती तेणुक से राग रुषार किसी क्षति कर बीजेडी कर्मी मैंने आज्ञा कहीं राजनीतिक हिंसा है कौन होता से दिन आमर ये गोटे बीजेपी मिश्रण पर्व था तेणुक लोक भी बहुत गैदरिंग होते तेणुक से ईर्षार एमती कर भावुँ बीजेडी किसी लोक मैंने आज्ञा जो मैंने घर निया नगेले प्रतिभा दास और पूर्णानंद भोई यही मैंने भावुँ से दिन राति से बीजेडी पोस्टर मारिया आसते राति प्राय 10:30 11टा हेनी आपने बीजेडी पोस्टर मारी अश्लील भाषा खाली धनसन होता जब सी भी कहले जे ये आमर कई किसी छोड़ी पारे नहीं आम रास्ता आम कर घर द्वार को जाऊनु तेणुक से भाषा भाषा बहुत प्रकार बोलला भी से भाई जाई कथा बुझेले मुझे घर द्वार कर रोचे तेणुक मो इज्जत प्रति आंच तुम एमती किसी कर ना बुझेला भी से बुझिले ना तेणुक आम अश्लील बेसी उत्तप्त हेल्ले आम थाना को फोन करूँ थाना वाला भी आसते थाना सामने भी से पाई भी भांगी इटा पत्र माड़ कर थाना अभियोग कलापर से कहले आम किसी करूँ तुम धरिकी आम पाक आण आज्ञा पुलिस भी भयभूत था से कहले आम रात अंधार जीवनु तुम निजे धरी पान आम केम जीवु एक भी कहते भी कहले सकाल है प्रलय करदेबू से भी निजे माने कहते
ତାପରେ କହିଲେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ଏବେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଙ୍କ ପଛରେ କିଏ ଅଛି? ନା ଏଥିରେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସରରେ ଏମାନଙ୍କର ବଡ ବଡ ନେତା ବି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କୋଉ ଦଳରେ ଥିଲେ ଆଗରୁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥିଲି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ବି ଭଲ ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ଲିଡର ଆମର ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଚାଲିଗଲେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯୋଉ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉ ସେ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛୁ। ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ଦୀପକ କୁମାର ଜେନା, ସଭାମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସରାମ ଗ୍ରାମ, ଆମ ଘର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭୋଇ ଆଜ୍ଞା ଯାହାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଡିଯାଇଛି, କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। କିଛି ଆଜି ସେ ନାହିଁ, ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ, ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ପର ଓଳି ବେଳେ ଦିନ କାଟାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇ ଘର ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କୋଉଠି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହଉଛି ରାଜନୈତିକ ଚାପ। ତେଣୁକରି ରାଜନୈତିକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶାସକ ଦଳ ଅଛି ବିଜେଡି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। 4 ଦିନ ହେଲା ଘର ପୋଡିଲା, କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଚାପ ପକେଇ ପୋଡିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖା କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଦେଖା କେହି କରିନାହାନ୍ତି କି କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଖାଲି ଆରଆଇ ଆସିକି ଲେଖିକି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କହିଲେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ, ସେମାନଙ୍କ ଚାପ ମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଘର ପୋଡା ଯାଇଛି। ତ ପୋଡା ଯାଇନାହିଁ ତ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଇଏରେ ପୋଡା ହେଇଛି? ସେମାନଙ୍କ ଇଏରେ ପୋଡା ଯାଇନି ତ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ କାହିଁ କଣ ପାଇଁ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି? କେହି ସରପଞ୍ଚ ବି କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିନି। ସରପଞ୍ଚ ଆପଣ ବି ପଚାରନ୍ତୁ, ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ କେସଟା ନେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତେ? ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟ, ସରପଞ୍ଚ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ କି? ସରପଞ୍ଚ ଥାନାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମର ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଯିଏ ବିଜେପିରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଥାନାକୁ ଯାଇକିରି ଏଠିକି ଆସିକିରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟ ସୁଯୋଗ କରିକି ଯାଇକି ଇଏ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଥାନାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଯେ ଯୋଉ 2 ଜଣ ପୋଡିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଅଛି? ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମଦ ଦେଇକି ଉସ୍କେଇକିରି ପଢେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ଉଠେଇଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଉସ୍କେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଜଣା ପଡୁଛି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶାସକ ଦଳର ଲୋକ ତ କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଗୁଡାକ ଚିରିଲେ, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇର ବ୍ୟାନର ଚିରିକିରି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାଲି ସାହିରେ ଦେଖିବେ, ତଳ ସେଇ ସେପଟେ ଗାଁରେ ବ୍ୟାନର ଗୁଡା ଟୋଟାଲ ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଚିରିକି ଏଠି ଧମକେଇଲେ, ଉତ୍କଇଲେ, ଜବରଦସ୍ତି କହିଲେ ଶଙ୍ଖ ଉତୁରି ପକା, ଆଜ୍ଞା ଆମେ 5,000 ଦବୁ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେ। ଏଇ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯାହାର ଘର ପୋଡା ଯାଇଛି ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଧମକେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ କହିଲେ 100 ଖେଳ କରିବୁ ରାତିରେ କହିଛନ୍ତି। ରାତି 3ଟାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗୁହାଳ। ଦାବି ଆମର ରହୁଛି ଦାବି, ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକଟେ ଖଟିଲେ ସେ ଖାଏ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟତା କିଛି ମିଳୁ। 2 ଜଣ ଯାକ ଯିଏ ପୋଡିଥିଲେ ଘର, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ହେଇକି ଆଳିପିଣାରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ ତାଙ୍କୁ? କି ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ଆପଣ? ଶାସ୍ତି ମାନେ ଆଇନ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦବା, ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି ଆଉ। ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ତା ପଛରେ ଯିଏ ହାତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଧରାଯାଉ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭୋଇ, ସଭାମୂଳ। କଣ କହିଲେ? ଅଭିଯୋଗ କଣ, ମୋ ଘର ତ ପୋଡିଦେଲେ ସେମାନେ, ଏଇ ବିଜେଡି ଦଳର କର୍ମୀ ମାନେ, ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଆଉ କୁନାନନ୍ଦ ଭୋଇ। ମୋ ଘର ପୋଡିଦେଲେ, ମୋର ତ ସବୁ ଜଳିଗଲା, ମୋ ଗୋରୁ ଗାଈ ମୋର ଆସବାବପତ୍ର ସବୁ ପୋଡି ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆନୁମାନିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଆଉ କହିବି, ସେ ନିହାତି 5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଏମିତି ପଡିଲେ? ଆଗରୁ କିଛି ମନାନ୍ତର ଥିଲା? ନାଇଁ ମନାନ୍ତର ନାଇଁ, ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶରୁ କରାଯାଇଛି ଆଉ। କଣ ରାଜନୀତି ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଜାଣିଲେ କଣ, ସେଦିନ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଥିଲା ଆମ ବିଜେପିର ଏଇଠି ଆମରି ଚାନ୍ଦିନୀ ପରେ, ସେଇଠି ଆମେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଆମେ ସବୁ ଯୋଗ ଦେଲୁ। ଆଗରୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗ? ରାଗ କଣ, ମୋ ଉପରେ ତ, ମୁଁ ତ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ। ରାଗ କଣ, ସେମାନେ ଏଠି ଅଭାଷା ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ। ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାରୁ 11:30 ଯାଏଁ ବି ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ। ମୁଁ ସେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ମୁଁ ଏଠି କାମ କରୁଥାଏ, ସବୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି, ତାପରେ ଉଠିକି ଗଲି, କାମ ସରିଲା, ଧୋଇ ଧୋଇବା ଗଲାରୁ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଘରକୁ ପଳା, କାହିଁ ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭାଷା ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛୁ? ଏଠି ମୁଁ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ରହୁଛି, ଆଉ ଏମିତି କହିଲେ କଣ ହବ? ତୁ ବଳିଲା ଝିଅ ଗୁରାକ, ତୋର ବି ବଳିଲା ଝିଅ, ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛୁ? ଯା ପଳା। ସେଠୁ ତାପରେ ତ ବେଶୀ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୁଁ କହିଲେ ତୋର କଣ ହେଲା, ମୁଁ ମୋର କାହା ଜାଗାରେ କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ଏମିତି ସେମାନେ କହିଲେ। ହଉ ଆଉ କଣ କରାଯିବ? ସେଠୁ ତାପରେ ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ 100 ଖେଳ ହବ, ଆଉ ଛକରେ ଆଜି ନିଆଁ ଜଳିବ। ନାଇଁ, ତାପରେ ଆମେ ପୋଲିସ କି ଏଫଆଇଆର କରିଥିଲୁ, ଯୋଉ ପିସିଆର ବି ଆସିଥିଲା। ପିସିଆର ଆସିଲା, ପିସିଆର ତା ପଛରେ ଗୋଡେଇଲା, ପିସିଆର ତାକୁ ଧରି ପାରିଲାନି। ପିସିଆର ଆମକୁ କହିଲା ତାକୁ ଧରିକି ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ଆମେ ପିସିଆର ଧରି ପାରିଲାନି, ଯୋଉଠୁ ପୋଲିସରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ, ଯଦି ପୋଲିସ ନ ଧରି ପାରିଲା ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଉ ଧରିପାରିବୁ? ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ। ତାପରେ ତ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ରାତି 3ଟା ଠେଇ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି।
ଏ ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜେଲରେ ବୋଧେ କୋର୍ଟ ଫରାଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ 2 ଜଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶରୁ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଇଛି ସେ 2 ଜଣ ଆଉ କଣ ଥିବେ ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ ଥିବେ ନା ଆଉ। ତ କଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ପୋଲିସ ଏହାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ମାନେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦଉ ଏବଂ ମୋର ଯାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ଅଛି ତା ପାଇଁ କିପରି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମୁଁ ପାଇବି। ମୋର ଘର ପୋଡିଯାଇଛି, ହଁ ଆପଣ କେମିତି କଣ ରହୁଛନ୍ତି? କେମିତି କଣ ରହିବି ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ତ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ମୋର ତ ମୁଁ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ଗଛ ମୂଳେ ରହିଯିବି। ସେ ଗୋରୁ ଘର ଯୋଉ ପିଠିଗୁରା ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ସେମାନେ କଣ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେବେ। ଡାକ୍ତର ମନା କରୁଛି ଠୋପାଏ ପାଣି ତାପରେ ପଡ଼ିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ସିଏ ଗୋଟେ ଭାଇ ମୋର ତାର ଘର ସେ ଛାତ ପକେଇଛି ତାରି ଘର ଭିତରେ ନେଇକି ରଖୁଛି। ସିଏ ପୁଣି ଚଳିବ କେମିତି? ସିଏ ତା ଘର ଭିତରେ ସିନା ଗୋରୁଟା ରଖିଛି ମୁଁ ଗୋରୁଟାକୁ ରଖିବି କୋଉଠି? ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯାହା ଘର ବାରେଣ୍ଡାରେ ରହିଯିବି। ଗୋରୁ କଣ ରହିପାରିବେ ବାରେଣ୍ଡାରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ମତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଗୋରୁଟାକୁ ଆଗ ରଖିବି। ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିବି। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ନେଇକି ତହସିଲଦାର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆଇଛନ୍ତି? ଆର୍ଆଇ ଆସିଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ ଦେବଦର୍ଶୀ ରାୟ ଘୋଡ଼ାସା ପଞ୍ଚାୟତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଭାପତି। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ରାତିରେ? ଆମେ ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି 9-10ଟା ପରେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବିଜେଡ଼ିର ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଶାସକ ଦଳ ସରପଞ୍ଚ ଏଠି ବସିକି ତାଙ୍କର ବୈଠକ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ମାନେ ପୁଣି ମଦ ବୋତଲ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପାଣି ବୋତଲ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଚୌକି ପଡ଼ିଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ପୁରା ଖୋଲା ଅଛି। ଆମକୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତାଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ୍ ବି ତାଙ୍କର CCTVରେ ଅଛି। IASଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି 100-150 କର୍ମୀ ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ। ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆଚରଣ ବିଧି ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ରାତି 9-10ଟା ପରେ ଖୋଲା ଆଉ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଏଠି ବସିବେ, ସରପଞ୍ଚ ବସିବେ, ବୈଠକ କରିବେ, ମଦ ପିଇବେ, ସଂଗଠନ କରିବେ, ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଶ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏଇଟା ବିଚାର କରାଯାଏ। ଭାଇ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ତାପସ କୁମାର ଦାସ। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ରାତିରେ? କଣ ଏଠି ଏମିତି? ଆଜ୍ଞା ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏପଟେ ଗଲାବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଠି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି, ମଦ ବୋତଲ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଦେଖିଲୁ ରାତି ଅଧରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଯେହେତୁ ଏଠି APR ଷ୍ଟାଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ରାତି ଅଧରେ ଏତେ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ କାହିଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ସଭାପତି, ସରପଞ୍ଚ, PS ମେମ୍ବର ଏଠି ବସି ମଦ ମାସର ଆସର ଜମେଇ ଟଙ୍କା ପଇସା ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ଚାଲିଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ କେମିତି ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ହେବ? ଆମେ ସେଇଠୁ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ। ପୋଲିସର ଏତେ ପକ୍ଷପାତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏତେ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଜନସାଧାରଣ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଛତ୍ରଭୋଗ ଦେଇ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଗଲେ। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିବେ କଡ଼େଇ ଥୁଆ ହେଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଘରେ କଡ଼େଇ କ'ଣ କାମ? ଲୁହା ଖରିକା କାମ କ'ଣ? ମଦ ବୋତଲ କାମ କ'ଣ? ପାଣି ବୋତଲ କାମ କ'ଣ? ଆଚରଣ ବିଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ। ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି? ଏଠି ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଏଠି ଆସି ମଦ ବୋତଲ, ପାଣି ବୋତଲ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ କରିବା, ଚାଖଣା ଜରି ଏଠି ପଡ଼ିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଖଣା ଜରି ଏଠି ପଡ଼ିବା, ଏଇଟା କ'ଣ? ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଏଇଟା କ'ଣ? এইটা ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଘୋଡ଼ାସ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏଠି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ନ କରାଗଲେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବୁ। ଏବଂ କାଲି ସକାଳେ ଆମର ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହେମନ୍ତ ଦାସ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଡ଼ାସ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବୁ ଏବଂ ଅଖତ ଚଳେଇଦେବୁ। ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ନ ହୋଇ, କାରଣ ଏଠି APR ଷ୍ଟାଫ୍ ରହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ହିସାବରେ ଏଠି ମଦ ବୋତଲ ପାଣି ବୋତଲ ରହୁଛି, ଏଠି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ହେଉଛି, କାହା ଇସାରା ହେଉଛି, କାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏଠି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅବଜର୍ଭର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ଶକ୍ତିଧର ମିଶ୍ର, 104 ଜଗତସିଂହପୁର 104 ବିଧାନସଭା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିର ମୁଁ ବିଜେପି ତରଫର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ରାତିରେ ଏମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସାମ ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ଶର୍ମାଜୀ କାଲି ଆମର ନାଉଗାଁର ଡେରିଗିରେ ଥିବା ମଞ୍ଚରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ। ଆମର ନାଉଗାଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ କେମିତି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ। ଏବଂ ସେହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏଠି ଖବର ଦେଲେ ଯେ এই ଜାଗାରେ ବସିକିରି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଘୋଡ଼ାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବୋଧେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଫ୍ରଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସି କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଏମିତିକି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜିତିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି, ବ୍ଲକର ପ୍ରତିନିଧି, ଶାସକ ଦଳର ଆଉ ମାନେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା
এই জায়গায় সে মদ পিউଛନ୍ତି এবং মদ ବୋତଲ ବି ପଡ଼ିଛି ପାଣି ବୋତଲ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏ ଘର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖୋଲା ଅଛି ଏ ପଇସା କାରବାର ହେଉଛି ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କମିଟିକୁ ଜଣାଇଛୁ ଆଇଏଏସ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ ଆମର ଟିମ୍ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ନହେଲେ ଥାନା ଘେରାଉ କରିବୁ ଏଠି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ସିଷ୍ଟମରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉ ଆମେ ମନା କରୁନୁ ଶାସକ ଦଳ ତାର କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ପାରିବନି